Now we will discuss the general techniques for solving integral equations. In the last class we have studied how to solve integral equations that involve generating functions and integral transforms. But many integral equations cannot be solved by this specialized integral transform method or generating function method. So the general techniques for solving integral equations are given by number 1, Neumann series method. Here we develop the unknown function as a power series in lambda, where lambda is a constant. So this method is applicable whenever the series converges. So we will see about this Neumann series in detail today. Second one is the separable kernel method. So this method can be done if the kernel is separable. That means the kernel can be written as the product of function of x into a function of t. So we will discuss about this method later. And third one is numerical solution method. This is not there in the syllabus. So we will discuss about Neumann series method and separable kernel method. So first of all, we will discuss about the Neumann series method. Here we solve a linear integral equation of second kind by successive approximations. So for example, we consider a Fredholm integral equation. Phi of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x t phi of t dt. So in which f of x not equal to 0. This is a non-homogeneous Fredholm integral equation. So we can solve non-homogeneous equations only using Neumann series method. So this condition is a must. We can solve whatever integral equations also using this method, but we will discuss about the solution of a non-homogeneous Fredholm integral equation using Neumann series method. So first of all, we approximate the unknown function by the non-homogeneous term. Phi of x is equal to phi 0 of x. This is the first approximation which is given by f of x. So this implies that this integral or lambda is small. So phi of x is equal to f of x only when lambda or this integral a to b k of x t phi of t dt is very small, so that the product is very small and we can neglect this. So phi of x is equal to f of x, so which is called phi 0 of x, the first approximation. So this is true when either lambda or the integral is very small. So this is our first approximation. Now we substitute the value of phi 0 of x into the integral equation to get the next approximation. That means the phi 1 of x. Next approximation is phi 1 of x, which is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x t into phi 0 of t dt. So instead of the inner value of phi, we will put the previous approximation phi 0 of x. അപ്പോൾ phi 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് ഉള്ള അൺനോൺ ഫംഗ്ഷന് പകരം നമ്മൾ phi 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം phi 0 of x എന്ന് പറയുന്നത് f of x ആണ്. phi 0 of t is equal to f of t. അപ്പോൾ phi 0 of t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi 1 of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x t f of t dt. അപ്പോൾ നമുക്ക് phi 1 കിട്ടി. ഇനി phi 2 നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ phi 1ൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനകത്തുള്ള അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. phi 2 of x is equal to f of x plus lambda integral a to b k of x t phi 1 of t dt. അപ്പോൾ phi 1 of x നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ phi 1 of t കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. എക്സിന് പകരം t കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. k of t t എന്നൊക്കെ വരും. അതുപോലെ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡി ടിയിലാണ്, എഗെയിൻ ഡി ടിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
വേരിയബിൾ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസിലെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ടിക്ക് പകരം T1 T2 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1 ഫൈ ഓഫ് T1 dt1. അപ്പോൾ ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ T1 എന്ന് എഴുതുക. ഫൈ ഓഫ് T1 dt1. നമുക്കറിയാം ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അതുപോലെ ഇതിലുള്ള എക്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് T1ൻ്റെ ടേമിലെഴുതി. ഇനി ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ എക്സ് T2 എഫ് ഓഫ് T2 dt2. ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫൈ 1ൽ T2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് T2 dt2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈ 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫൈയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ഫൈ 2 എഴുതുക. ഈ ഇന്നർ ഫൈൽ ഫൈ 1 എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ഔട്ടർ വരുന്ന അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് എഴുതുക. ഇന്നറിൽ ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഫൈ 1 ഓഫ് T1 എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1. T1 ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഫൈ 1 ഓഫ് T1 dt1. ഫൈക്ക് പകരം ഫൈ 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫൈക്ക് പകരം ഫൈ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫൈ 2 കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഫൈ 1 ഓഫ് T1 എന്തായിരിക്കും? ഫൈ 1 ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം T1 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫൈ 1 ഓഫ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് T1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് T1 T2. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് വി ഹാവ് T1 എഫ് ഓഫ് T2 dt2. അപ്പോൾ ഈ ഫൈ 1ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, dt1 dt2. അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് T2 T1 ഉണ്ട്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1. ഫൈ 1 ഓഫ് T1 ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് ഓഫ് T1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് T1 T2 എഫ് ഓഫ് T2 dt2. ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു dt1 ഉണ്ട്. ആ dt1 ഇവിടെ എഴുതുക. ഈ ഫൈ 1ന് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈ 2 ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1 എഫ് ഓഫ് T1 dt1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വരും അടുത്ത ടേമിൽ കെ ഓഫ് എക്സ് T1 കെ ഓഫ് T1 T2 എഫ് ഓഫ് T2 dt1 എന്ന് കിട്ടും. അത് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ടേം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഫൈ 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഫൈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമായിരുന്നു. ഫൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1 എഫ് ഓഫ് T1 dt1 ഈ രണ്ട് ടേംസ്. അപ്പോൾ ഫൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ ടേമും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈ എൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ ഓഫ് എക്സ് T1 എഫ് ഓഫ് T1 dt1 പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കെ ഓഫ് എക്സ് T1 കെ ഓഫ് T1 T2 എഫ് ഓഫ് T2 dt1 പ്ലസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കെ ഓഫ് എക്സ് T1 കെ ഓഫ് T1 T2 കെ ഓഫ് T2 T3 എഫ് ഓഫ് T3 dt2 dt1 അങ്ങനെ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു സമ്മേഷൻ സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സിന് സമ്മേഷൻ I goes from 0 to n ലാംഡ റേസ് ടു I
ui of x. അപ്പോൾ I 0 ആകുമ്പോൾ ലാംഡ റേസ് ടു 0. അപ്പോൾ u0 of x വേർ u0 of x is f of x. u1 of x is അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ഇൻറ്റു ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് u1 of x. ഇൻ്റഗ്രൽ a to b k of x t1 x, t1 f of t1 dt1 പ്ലസ് I2 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ സ്ക്വയർ u2 വരിക, ഈ ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്. ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ k of x, t1 k of t1, t2 f of t2 dt2 dt1 പ്ലസ് എക്സെട്ര റേസ് ടു ലാംഡ റേസ് ടു n വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഉണ്ടാവും. k of x, t1 k of t1, t2 അങ്ങനെ പോയിട്ട് k of tn minus 1, tn f of tn dtn dtn minus 1 അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന് dt1 വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേംസ് വരിക. സോ ദി സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ phi of x is equal to limit n tends to infinity phi n of x. അപ്പോൾ എന്നിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. ലിമിറ്റ് n tends to infinity summation I goes from 0 to n lambda to the power I ui of x. So, the solution exists provided that the series converges. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് കൺവെർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കൺവെർജൻസ് നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Cauchy's ratio test. That means limit n tends to infinity modulus an plus 1 divided by modulus an is less than 1. That is the ratio of the coefficients of n plus 1th term of the series to the nth term should be less than 1. So we can rewrite this like this. Limit n tends to infinity modulus an plus 1 should be less than modulus an. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. സോ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ സീരീസിൽ ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ui of x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രം നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വി വിൽ കൺസിഡർ ലാംഡ ഇൻറ്റു un max ആസ് ദി കമ്പാരിസൺ സീരീസ്. ഇപ്പോൾ un max എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ un of xൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ്. So suppose modulus f max is the maximum value of modulus of x, f of x in the interval a to b, and modulus k max is the maximum value of modulus of k of xt in its domain in the xt plane. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ എഫിന് പകരം അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മോഡുലസ് എഫ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. കെക്ക് പകരം മോഡുലസ് കെ മാക്സിമം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഈ മോഡുലസ് കെ മാക്സിമം മോഡുലസ് എഫ് മാക്സിമം എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മോഡുലസ് എഫ് മാക്സിമം ഇവിടെ പുറത്തെടുത്തു. കെ മാക്സിമം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം n ടൈംസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടേക്ക് കാണാൻ. അപ്പോൾ കെ മാക്സ് റേസ് ടു n എന്ന് വരും. മോഡുലസ് എഫ് മാക്സ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക dt n -1 അങ്ങനെ n ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾസ് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലിമിറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള a to b ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം a to b ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ a to b ഇങ്ങനെ dt-നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം b - a കിട്ടും. അങ്ങനെ n ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. b - a റേസ് ടു n ആയിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് un of x കിട്ടുക. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ലാംഡ റേസ് ടു n un of max ആണ് കമ്പാരിസൺ സീരീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ റേസ് ടു n ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലാംഡ റേസ് ടു n un of xൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ലാംഡ റേസ് ടു n un മാക്സിമം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റേസ് ടു n un മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ റേസ് ടു n un മാക്സിമം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ റേസ് ടു n ഇൻറ്റു എഫ് മാക്സ് ഇൻറ്റു കെ മാക്സ് റേസ് ടു n ഇൻറ്റു b - a റേസ് ടു n. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ സീരീസിൽ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ലാംഡ റേസ് ടു എൻ മാക്സിമത്തിൽ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലാംഡ റേസ് ടു n+1 n+1 ഓഫ് മാക്സിമം ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ലാംഡ റേസ് ടു n മാക്സിമം. ഇതാണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കമ്പാരിസൺ സീരീസിൽ n+1 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ n ഉള്ളിടത്തെല്ലാം n+1 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ലാംഡ റേസ് ടു n+1 ഉണ്ട് അല്ലേ. ലാംഡ റേസ് ടു n+1 k max raised to n+1 f max b minus a raised to n+1 should be less than lambda raised to n k max raised to n f max b minus a raised to n. അപ്പോൾ എഫ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, ലാംഡ റേസ് ടു n കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, ഇൻറ്റു ലാംഡ ഉണ്ടാവും. കെ മാക്സ് റേസ് ടു n+1 കെ മാക്സ് റേസ് ടു n കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് കെ മാക്സ് ഉണ്ടാവും. b minus a raised to n+1 b minus a raised to n cut ചെയ്തു പോകും. So we will get lambda into modulus k max into b minus a less than 1. So this is the convergent test for the comparison series. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ സീരീസിനുള്ള കൺവെർജൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കമ്പാരിസൺ സീരീസ് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും യുഎന്നിൻ്റെ വാല്യൂ UN(x) is less than UN of മാക്സിമം വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഡ റേസ് ടു n UN of മാക്സിമം ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദി കമ്പാരിസൺ സീരീസ്. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സീരീസ് UN of x also will converge. UN മാക്സിമത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ സീരീസ് ആണ്. If this condition is not satisfied, that means if the comparison series does not converge, then the actual series may or may not have convergence. ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആക്ച്വൽ സീരീസും യുഎന്നും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂമാൻ സീരീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് കമ്പാരിസൺ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യാം, കൺവേർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഈ കമ്പാരിസൺ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സീരീസും കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ഇഫ് ദി ന്യൂമാൻ സീരീസ് ഡൈവേർജസ്, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ദർ മേ ബി എ സൊല്യൂഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ അനദർ മെത്തേഡ്. സോ here we write the equation, integral equation in the operator form. Phi is equal to lambda k phi plus f, where k is the integral operator. Integral a to b k of x t dt. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കെ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ എഫ് എക്സ് ടി ഫൈ എഫ് ടി ഡി ടി. ദെൻ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫൈ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ ഫൈ. ഇവിടുന്ന് അൺനോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫൈ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ റേസ് ടു -1 എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിലെ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് 1 പ്ലസ് ലാംഡ കെ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ ക്യൂബ് കെ ക്യൂബ് അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ സീരീസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നോക്കിക്കേ, 1 പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ പ്ലസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ അതവിടെ കിട്ടും. സോ ഹിയർ ദി കൺവെർജൻസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ 1 മൈനസ് ലാംഡ കെ റേസ് ടു -1 എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി കെ എഫ് എക്സ് ടി ഫൈ എഫ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഐ ഗോസ് ഫ്രം 0 ടു n ലാംഡ റേസ് ടു യു ഐ ഓഫ് എക്സ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീരീസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കൺവെർജൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദി
series is given by modulus lambda is less than modulus lambda e, where lambda e is the eigenvalue of smallest magnitude of the corresponding homogeneous equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു നോൺ ഹോമോജീനസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഫൈവ് സീറോ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഫൈവ് സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 1 0 ആയിരിക്കും, 5 2 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂമാൻ സീരീസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ഹോമോജീനസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കുക, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ 5f(x) ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോഴുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലാംഡ ഐ എന്ന് എഴുതാം. 5f(x) ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻ്റഗ്രൽ a to b kf(x)t 5ft dt. അങ്ങനത്തെ ലാംഡ ഐ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺവെർജൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് മോഡുലസ് ലാംഡ ഇസ് ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് ലാംഡ ഐ. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ കൺവെർജൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻസ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വഴി, കമ്പാരിസൺ സീരീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാക്റ്റ് മെത്തേഡല്ല. ആക്ച്വൽ മെത്തേഡ് ഫോർ കൺവെർജൻസസ് മോഡുലസ് ലാംഡ ലെസ് ദാൻ മോഡുലസ് ലാംഡ ഇ, വെർ ലാംഡ ഈസ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ തിയറിയിൽ എത്രയും പഠിക്കുക.